Class 12. In the evolution chapter, we have seen various evidences, various types of evidences in favor of biological evolution. And on the basis of those evidences, some scientists came forward to propose some theories, and remarkable among them are Lamarck. You have heard his name before, and Charles Darwin, and Hugo de Vries, and also Weismann or Weismann, as we pronounce it. However, let us start with the theory of use and disuse of organs, and the theory of inheritance of acquired characters as proposed by Lamarck, and it is popularly called as Lamarckism. এই প্রসঙ্গে বলি যে বায়োলজি কথাটা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন ল্যামার্ক, আর ইভলিউশন সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মতামত ভুল হতে পারে। পরবর্তীকালে আমরা আলোচনায় আসছি যে তার কথায় কিছু ত্রুটি ছিল তার বক্তব্যে। যাই হোক, ইভলিউশনের বিষয়ে তিনি প্রথম আলোকপাত করেছিলেন ওইভাবে আর কি, মানে সুচিন্তিতভাবে। তার আগে যে এই নিয়ে আলোচনা হয়নি তা নয়, এমন থিওরি আকারে তিনি প্রথম প্রেজেন্ট করেছিলেন। এছাড়াও ফ্লোরা অফ ফ্রান্স নিয়ে তিনি বই লিখেছিলেন, এবং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ইনভার্টিব্রেটস লিখেছিলেন তিনি 7টা খণ্ডে। সুতরাং যা ব্যাপটিস্ট পিয়ারে অ্যান্টনি মনেট দ্য ল্যামার্ক, এই যে ফ্রেঞ্চ বায়োলজিস্ট from 1744 to 1829, was a great biologist. And now let us discuss his theory that proposes that organisms undergo changes to perfectly adapt themselves to their environment, and the changes thus acquired are passed to the next generation. In his book Philosophy Zoologique, he proposed it, and if we summarize his propositions, we can tell you one after another the following points, the summary of his theory. The first point is internal vital force. That means organisms have an internal vital force which causes them to increase in size and undergo elaboration of its parts. Then second point, perfecting principle or fitness of design. Organisms have a tendency to perfectly adapt themselves to their environment. Some have achieved this perfection, while others not. Still others are in the process of being perfect. And third point, change in environment. A change in environment sets in a new change of adaptations in organisms. পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে আবার নতুন নতুন অভিযোজন আরম্ভ হয় জীবেদের মধ্যে। Plants and animals who have no brains, they undergo modifications directly. Animals having brain react consciously to the change in environment. This produces new needs or desires. খুব মজার কথা বলেছেন, ডক্ট্রিন অফ ডিজায়ার্স or appetency.
এখানে কি বলছেন উনি, new needs or desires set in a new movement that culminates in the formation of new organ. It also produces a chain of modifications in the organisms that result in change in habits, modifications of existing organs, increased use of some organs and disuse of others. বিষয়টা কেমন দাঁড়ালো যে ধরো সেই যুগের পরিবহন ব্যবস্থা আজকের মতো উন্নত ছিল না, তো সেই যুগে মানে ল্যামার্কের যুগের চেয়েও আগের যুগের কথা বলছি, যখন ধরো ঘোড়ার গাড়িও আবিষ্কার হয়নি, কিংবা তারও আগে চলে যাও যখন চাকা আবিষ্কারই হয়নি, মানুষ তার প্রয়োজনে দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবে কী করে? সে উপরের দিকে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে যে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে, তখন তার মধ্যে একটা ডিজায়ার আসছে যে আমিও যদি এইভাবে উড়ে যেতে পারতাম। এই ডিজায়ার থেকে একটা প্রচেষ্টা আসছে এবং এখান থেকেই তার নাকি পরিবর্তন আসবে। হয়েছে নাকি মানুষ পাখি হয়েছে? তো যাই হোক, এগুলো ত্রুটির পর্যায়ে যে আলোচনা করব, কিন্তু উনি বলেছেন এটা ডক্ট্রিন অফ ডিজায়ার্স অর অ্যাপেন্টেন্সি। তারপরে যে কথাটা বলেছেন যে পয়েন্ট 5, যে ইউজ অ্যান্ড ডিসইউজ অফ অর্গানস, যে সমস্ত অর্গান আর কি ফাংশনিং অর্গান, সেগুলোর কন্টিনিউয়াস ইউজ হলে সেই অর্গান স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড লার্জার, মোর ইলাবোরেট হবে, এফিসিয়েন্ট হবে। বাট lesser use of an organ makes it small, simpler, weaker and less efficient. Continued disuse will cause gradual decrease in size, degeneration and ultimate elimination of an organ. Point 6 কি বলছেন, যে এই যে চেঞ্জগুলোর কথা বলা হলো, আমরা পয়েন্ট 1 থেকেই দেখে আসছি যে নানা রকম কারণে চেঞ্জ হচ্ছে জীবের মধ্যে, অর্গানিজমসের মধ্যে। এই চেঞ্জগুলো হচ্ছে মানে কি, নতুন বৈশিষ্ট্য আসছে, নিউ ট্রেটস আর অ্যাকোয়ার্ড বাই অর্গানিজমস। কখন? ডিউরিং দেয়ার লাইফ টাইম। কেন? ডিউ টু দি ইন্টারনাল ভাইটাল ফোর্স, পারফেক্টিং প্রিন্সিপল, চেঞ্জেস ইন এনভায়রনমেন্ট, নিউ নিডস অর ডিজায়ার্স, কনসাস এফোর্টস অ্যান্ড ইউজ অর ডিসইউজ অফ অর্গানস। এই এতগুলো এর আগের যে কারণগুলো বলা হলো, তার ফলে জীবের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটছে, চেঞ্জ হচ্ছে। The same traits, the newly acquired traits are passed on to the next generation. That means the next generation individuals, besides having variations obtained from their parents, acquire fresh traits, both of which are transferred to posterity. In this way, new traits or variations accumulate, giving rise to a new character, organ or organization that forms a new species. And for the formation of new species, isolation is essential according to Lamarck, because new traits developed by some members of a species have a tendency to get diluted or disappear in large population. Now let us discuss some examples as cited by Lamarck in support of his claim regarding the theory of evolution. তিনি কি বলছেন, জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণটা বলছেন, যে ছোট গলা বিশিষ্ট জিরাফ যখন গাছপালা, তার গলা লেভেল পর্যন্ত যত গাছপালা খেয়ে ফেলল, যে জেনারেশনে, তখন জিরাফগুলো তাদের গলাগুলো বাড়িয়ে তারও উঁচুতে
গাছের ডালপালা খেতে লাগলো। এতে সে কোন অঙ্গগুলো বেশি ব্যবহার করতো? 4 লিম্ব, সামনের পা দুটো আর নেকটা, ঘাড়টা। এই তোমরা এমনি দেখে থাকবে যে কোনো বাড়িতে খাসি ছাগল পালন করা হচ্ছে, এবং যাতে খাসিটা বেশ লম্বা হয়, আর লম্বা হলেই প্রপোর্শনেটলি সে চওড়া হবে, তার মানে তার মধ্যে যে মিট বেশি পাওয়া যাবে আর কি। সেই জন্যে অশ্বত্থ গাছের খানিকগুলো ডাল বা অন্য ডাল যেগুলো ছাগলে খায় সেগুলো গোছা করে আর সেগুলো একটু উঁচুতে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। আর ছাগলটা কী করছে? একটা গাছেই ধরো বেঁধে দেওয়া হয়েছে ওই ডালপালাগুলো, ছাগলটা সেই গাছটার উপরে সামনের দুটো পা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওটা খাওয়ার চেষ্টা করছে। তার মানে ইট ইজ স্ট্রেচিং ইটস বডি while eating the leaves of the from the branches. তো এই যে কন্টিনিউয়াস স্ট্রেচিং হয়, ডে আফটার ডে স্ট্রেচিং হতে হতে কী হয়? ছাগলটা একটু লম্বা হয়। এটা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। তো এই জেনারেশন ধরে যখন তার খাদ্য মানে ফুরিয়ে যাচ্ছে, সে আরও গলা উঁচু করছে। এইভাবে সেভারাল জেনারেশনস এটা করতে করতে তার একসময় লম্বা গলা এসে গেছে, এবং সেই লম্বা গলার যে বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘ গ্রীব বা লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট বা লং নেকড অ্যান্ড লং উইথ লং 4 limbs, এই যে জিরাফ, এই যে নিউ ট্রেটস, দি ইনক্রিজ ইন দেয়ার সাইজ অলসো, এইটা পরবর্তী জেনারেশনে এটা বাহিত হয়েছে। আরও এক্সাম্পল উনি সাইট করেছেন, যেমন তোমরা দেখেছো যে জলাশয়ে বকেরা যখন বসে মাছ খোঁজে আর কি, তো বকেদের দেখবে পাগুলো বেশ লম্বা লম্বা। জলাশয়ে থাকে বলে ওদেরকে, বা জলাশয়ের ধারে বসে করতে হয়, সেই জন্য ওদের পাগুলো এরকম লম্বা হয়েছে, ফর কিপিং দেয়ার বডি অ্যাবাভ দি সারফেস অফ ওয়াটার। এটা জলাশয়টা রেগুলার ভিজিট করেছে ইন সার্চ অফ ফুড, দেয়ারফর দেয়ার লেগস হ্যাভ বিকাম লং। অ্যান্ড সাম বার্ডস লাইক ডাকস, হাঁস, বাড়িতে হাঁস থাকলে, রাজহাঁস থাকলে, অন্যান্য অ্যাকোয়াটিক বার্ডস থাকলে দেখবে যে তাদের যে পায়ের যে আঙুলগুলো, সেই আঙুলগুলোর ওয়েবড, মানে একটা পাতলা পাতা দিয়ে মনে হচ্ছে জোড়া আছে, এবং সেইটা জলে থ্রাস্ট দিয়ে তারা সাঁতার কাটতে পারে। তাহলে এই যে ওয়াটার রিজার্ভয়ারে তারা থাকে, জলাশয়ে থাকে, সেখানে ইন সার্চ অফ ফুড তারা তাদের সাঁতারের জন্য পাগুলো ব্যবহার করে, এবং এই কারণে তাদের এই ওয়েবড ফিট হয়ে গেছে। Besides, it also helps them in walking over muddy banks, যে কর্দমাক্ত যে জলাশয়ের তীরগুলো, যে সমস্ত নদীর, আমাদের এখানে দামোদর দেখলে বুঝতে পারবে না, সাউথে যদি যাও সুন্দরবন এলাকায় যে নদীগুলো আছে তার দুপার ওরকম বালিময় নয়, কাদাময়। তো সেখানে যদি ওরকম হাঁস জাতীয় প্রাণী বা অন্যান্য পাখি যারা জলজ মানে জলচর, তো তারা যদি ওখানে হাঁটতে যায় ডুবে যাবে, পাঁকের মধ্যে পাটা গাঁথা যাবে। সেটা থেকে অব্যাহতি পাবে কী করে? তাদের ওই ওয়েবড টোজ সৃষ্টি হয়েছে। দেন উই ক্যান ডিসকাস দি adaptations that we find in snakes. Once they were 4-footed reptiles, so then they started living in thick vegetation, narrow crevices and burrows. তোমরা জানো সাপেরা গর্ত করতে পারে না। আমি কদিন আগে পড়ছিলাম কোন সাপ নাকি গর্ত করতে পারে, বিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করেছেন। যাই হোক, যদি তাই হয়ও, সেটা ভেরি রিসেন্ট ফাইন্ডিং। এতাবৎ আমরা জেনে আসছি যে সাপেরা অন্যের তৈরি করা গর্ত বা কোনো ফাটল তার মধ্যে বাস করে। তাহলে এই ন্যারো জায়গাটার মধ্যে তার যে লোকোমোশন, এবং তার মধ্যে তাকে রানিং, ক্রলিং সবই করতে হচ্ছে,
তাহলে সেখানে সে পাগুলোকে ইউজ করতে পারছে না, লিম্বস বিকেম ইউজলেস। এবং বরং লিম্বসগুলো তাদের কাছে একটা বাধার স্বরূপ। ওই রকম ছোটো গর্ত, সরু গর্ত, ইঁদুরের গর্ত বা কোনো দেয়ালের ফাট, তার ভেতরে তাদের দ্রুত চলাচলের ক্ষেত্রে তাদের পাগুলো থাকলে সেটা বাধার সৃষ্টি করবে। সেগুলো তারা যখন সাপ যখন চলে যায় দেখবে বডিটাকে স্ট্রেচ করছে, করে তারা বডি মাসেলটাকে ইউজ করে তারা হাঁটছে। Stretching and crawling made their body narrow, elongated, cylindrical and limbless. আমরা হরিণের কথা বলতে পারি উদাহরণস্বরূপ, যে মাংসাশী খাদক প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওদিকে ছুটে বেড়াতে হয়, তার ফলে তাদের পাগুলো লম্বা লম্বা হয়েছে। তেমনি আবার এই যারা তোমার বাঘ জাতীয়, বাঘ, চিতা, এই সমস্ত প্রাণী, এরা যে সমস্ত জায়গায় থাকে আর কি, সেখানে শিকার ধরবার সময় যখন ছুটবে তখন এদের বড় বড় নখগুলো এদের বড় বড় হয়, এবং সেই নখ, বড় বড় নখ নিয়ে এরা যখন মাটির উপর পা ফেলবে সেই নখটা বাধা সৃষ্টি করবে, বিভিন্ন জায়গায় নখটা ঠোকা লাগবে, যে সমস্যার সৃষ্টি হবে। সেই জন্য এদের রিট্র্যাক্টাইল ক্লজ, নখটাকে গুটিয়ে রাখে, যখন শিকারটাকে ধরবে তখন সেই নখটাকে বার করবে। Thus, their continued effort to gain speed resulted in retraction of claws during running. As the faculty of retractile claws developed, the big cats developed speed matching the fastest herbivores. Then you can discuss the case of some cave dwellers. একেবারে গুহার মধ্যে থাকে, যেমন ধর কেপ স্যালামান্ডার, প্রোটিয়াস, একদম অন্ধকারে গুহার মধ্যে থাকে, তো এদের চোখের কোনো ইউজ হয়নি, নর্মাল আইসাইট, দে হ্যাভ লস্ট দেয়ার নর্মাল আইসাইট because of continued disuse of their eyes resulted in degeneration of their eyes, and finally these animals became blind. Example, Proteus. Some birds are flightless, they cannot fly. Kiwi, ostrich, these birds cannot fly. In areas devoid of terrestrial predators and abundant food on ground, these birds must have preferred to remain for most of time, and they used their wings very rarely, and for this their wing muscles became weak and ultimately they lost the power of flight. এখন আর উড়তে পারে না, ছুটতে পারে, সেই জন্য বড় বড় পা হয়েছে, পাগুলো ছোটার উপযোগী হয়েছে। কিছু ফ্ল্যাট ফিশ আছে, মাঝে মাঝে বাজারে আসে, আমি দেখেছি, দেখে মনে হচ্ছে মানে বাঁশ পাতার মতন, ওইরকমই রঙটা, পাকা বাঁশ পাতা যখন ঝরে পড়ে যেমন একটা রঙ হয়, ওই রকম রঙেরই হয় মোটামুটি ফ্ল্যাট ফিশ। এবং এইগুলো সমুদ্রের বহু নিচে থাকে আর কি, অ্যাট দি বটম অফ সি ওয়াটার, এবং সেখানে ওই প্রেসারে থাকার ফলে তাদের ওরকম ফ্ল্যাট বডি সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাম্ফিবিয়াস প্ল্যান্টস আছে কিছু। অ্যাম্ফিবিয়াস মানে শুধু উভচর, মানে ওই ব্যাঙ ধরলে হবে না, অ্যাম্ফিবিয়াস মানে জলেও আছে, স্থলেও আছে। লিমনোফিলিয়া, হেটেরোফাইলা, র্যানানকিউলাস, অ্যাকোয়াটিলিস, এই সমস্ত গাছ, এদের কিছু পাতা আছে যেগুলো জলে ডোবা থাকে,
leaves remain inside water and those leaves are highly dissected. কেন? জলের মধ্যে যে স্রোত যাচ্ছে সেই স্রোতে পাতাটা ছিঁড়ে যাবে, সেই জন্যে ওই জলে নিমজ্জিত পাতাগুলো মানে বিভক্ত হয়ে আছে, কিন্তু যেগুলো আউটসাইড ওয়াটার যেগুলো আছে সেগুলো আনডিসেক্টেড, বড় বড় পাতা। তাহলে এফেক্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ইজ ডেপিক্টেড in this case very clearly. These examples were cited by Lamarck in support of his claim, but there many oppositions came, and despite the opposition, Lamarck's viewpoint about evolution was well accepted during his time. But Lamarck's theory of evolution fails to explain the mechanism of evolution. How evolution took place, এটা বলতে পারছেন না তিনি। তার বিপক্ষে যে কথাগুলো বলা যায়, যেমন ইন্টারনাল ভাইটাল ফোর্সের কথা বলছেন, যে প্রাণীদের ওরকম ইন্টারনাল ভাইটাল ফোর্স থাকবে, তার ফলে তারা বড় হয়ে ক্রমশ তাদের সাইজে বড় হবে, ইলাবোরেট হবে, এমনটা হয় না। আর সব প্রাণী যে সবসময় বড়ই হবে, আমরা স্যাকুলিনার কথা আলোচনা করেছি, যে স্যাকুলিনা একটা আর্থ্রোপড, যেটা এক ধরনের কাঁকড়ার অ্যাবডোমিনাল রিজনে মানে আটকে থাকে। ওই আর্থ্রোপড তার জয়েন্টেড অ্যাপেন্ডেজেস ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও স্যাকুলিনার ক্ষেত্রে সে একটা যেন মনে হচ্ছে এটা এ পিস অফ মিট, এক টুকরো যেন মাংসের টুকরো, এক টুকরো মাংস, সেটা যেন আটকানো আছে তার অ্যাবডোমিনাল রিজনে। ওই ক্র্যাবটা হচ্ছে তার হোস্ট, এবং সেখান থেকে সে ক্র্যাবের শরীরে তার অংশবিশেষ ঢুকিয়ে দিয়ে তার রস শোষণ করে খাচ্ছে, এবং ক্র্যাবটা যেখানে যাচ্ছে সেও সেখানে যেতে পারছে। যাই হোক, এই যে স্যাকুলিনা, তাহলে সে ছিল আর্থ্রোপড, এখনও আর্থ্রোপড আছে। আমরা বুঝি কী করে? তার যে লার্ভিগুলো তার আর্থ্রোপড ক্যারেক্টার, জয়েন্টেড অ্যাপেন্ডেজেস ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্যাকুলিনাকে দেখলে, অ্যাডাল্ট স্যাকুলিনা, সেটা ডিজেনারেট করেছে, তার কোনো অর্গান নেই, ওরকম একটা মাসকুলার বডির মতন। তাহলে সবসময় যে লার্জার এবং ইলাবোরেট হবে তা তো নয়, এটা ইয়েও হয়ে যেতে পারে, ডিজেনারেট হয়ে যেতে পারে। এবারে যে পারফেক্টিং প্রিন্সিপালের কথা বলা হচ্ছে, যে অর্গানিজমস উইদাউট এনি ওয়েল ডেভেলপড ব্রেন ক্যানট স্ট্রাইভ ফর পারফেকশন। এমনকি যাদের ব্রেন আছে, আমরাই কি পারি যে পারফেকশন অ্যাচিভ করতে? শারীরিক দিক থেকে আমরা মানুষ বুদ্ধিমান জাত, আমাদের করোনা ভাইরাসের উৎপাত হচ্ছে, আমরা সেখানে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছি, অন্যান্য ওষুধ নিয়ে ট্রাই করে দেখছি কীভাবে মানুষকে বাঁচানো যায়। এটা মানুষের কথা ছেড়ে দাও, অন্যান্য প্রাণীদের কথা চিন্তা করো, যে আমরা ব্রেনটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা শারীরিকভাবে আরও পারফেক্ট হয়ে যাব, টু শুট দি এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস, টু অ্যাডাপ্ট আওয়ার সেলভস টু দি চেঞ্জেস ইন দি এনভায়রনমেন্ট, সেটা তো সম্ভব নয়। এই যে অ্যাপেন্টেন্সি বা প্রিন্সিপাল অফ ডিজায়ার্স, ইচ্ছা করলেই আমি সাঁতার দিতে পারবো বা উড়ে যেতে পারবো, বংশ পরম্পরায় ইচ্ছা করে এক সময় আমার ডানা গজিয়ে যাবে, ইট ইজ নট পসিবল। কনসাস এফর্টস, যে আমরা দেখেছি, আমরা জানি যে পাভলভ কুকুরকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন যে খাবার দেওয়ার আগে ঘন্টা বাজাতে, এবং তার ফলে দেখা যেত যে প্রথমে খাবার দেখলেই কুকুরটার লালাক্ষরণ হতো, অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণে তার আগ্রহ সঞ্চার হতো। আমাদেরও যখন খিদে পায়, খাবারের ডাক আসে খাবার গ্রহণের, বা কোনো মুখরোচক খাবার আমাদের সামনে আসে, তখনই মুখে লালা বেরিয়ে আসে, তবে লালাক্ষরণ হতো। যাই হোক, কিন্তু পাভলভ করলেন কি, এরপরে ঘন্টা বাজিয়ে তারপরে খাবারটা দিতে লাগলেন। এই বারে বারে ঘন্টা বাজিয়ে খাবার দিতে দিতে একসময় দেখা গেল যে আর খাবারটা দিতে হচ্ছে না, জাস্ট ঘন্টাটা বাজালেই কুকুরের লালাক্ষরণ হচ্ছে।
তো এই যে ট্রেনিংটা, এমনি আবার কুকুরকে তো অনেকভাবেই ট্রেনিং দেওয়া হয় অনেক রকমের কাজকর্ম করার জন্যে, মিলিটারিতে, পুলিশে। আমাদের যে আমরা যারা হিউম্যানস, তারা আমরা পা দিয়ে হাঁটি, ভাষা শিখি, আমরা যারা শারীরিক পরিশ্রম করি, ব্যায়াম করি, আমাদের বডি বিল্ডিং হয়। তো এই যে এগুলো আমাদের কনসাস এফর্টস, কিন্তু মানে আমরা জানি যে কোনো কোনো রিলিজিয়াস গ্রুপের মধ্যে সার্কামসিশন হয়, অর্থাৎ পেনিস বা পুরুষ জননাঙ্গের অগ্রভাগটা কেটে দেওয়া হয়, তা সে পুরুষ এবং মহিলাদেরও। এবং এটা তো জেনারেশন ধরে চলছে, হাজার হাজার বছর ধরে। এরপরেও কিন্তু তাদের ওইরকম মানে যে সার্কামসিশন নিয়েই জন্মাচ্ছে শিশু, এমনটা হয় না। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেও দেখেছেন, ইঁদুরের লেজ কেটে দেখেছেন কয়েক জেনারেশন ধরে, যে প্রতিবারই লেজ বিশিষ্ট ইঁদুরই সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার যে ইনহেরিটেড হবে এমনটা নয়। এবং সোমাটোপ্লাজম আর জার্ম প্লাজমের কথা আমরা পরবর্তীকালে ওয়াইজম্যান বলেছেন যে ট্রান্সমিশন অফ ট্রেটস ফ্রম প্যারেন্টস টু অফস্প্রিংস থ্রু জার্ম সেলস or germ plasm, while most of the body of an organism is made of somatoplasm or somatic cells. মানে ওই সময়তে আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে জিন, ক্রোমোজোম এইসব নিয়ে ধারণা ছিল না, ওই রকম জার্ম প্লাজম, সোমাটোপ্লাজম এইসব কথাবার্তা চালু ছিল। The acquired characters affect the somatic cells. Somatic cells die with the death of the body, so they have little role to play in passing the traits to the next generation. Some parasitic adaptations are found. These are retrogressive evolution, which I mentioned in the case of Saculina. এবং যারা খুব পড়াশোনা করে তাদের চোখগুলো বড় হয়ে যায়, বা তাদের দৃষ্টিশক্তি খুব বেড়ে যায় যত দিন যায়, বয়স বাড়ে, এমন তো হয় না, বরং অন্য উল্টোটাই হয়, চশমা লাগে। তার মানে কোনো অঙ্গের বেশি ব্যবহার করলে সেই অঙ্গটা যে স্ট্রং এবং লার্জার ইন সাইজ হবে এমনটা নয়। আমাদের যে হার্টটা, সেটা তো একটা পাম্পিং অর্গান। ইট স্টার্টেড পাম্পিং সিন্স উই ওয়ার in our mother's womb, and it will stop pumping when we die. তাহলে এই যে দীর্ঘকাল ধরে হার্টটা পাম্প করে যাচ্ছে, তার ফলে সে তো ইনক্রিজড হচ্ছে না ইন সাইজ, though it continues its pumping activity throughout our life. That means there are drawbacks in Lamarckism. Therefore, the term neo-Lamarckism was came. It was coined by Packard, another scientist. He proposed the neo-Lamarckism with certain modifications. The neo-Lamarckism, as proposed by Packard, it's just a modification of Lamarckism, and it has been proposed to remove the drawbacks of Lamarckism and introduce evidences in support of the views of Lamarck. The various propositions of neo-Lamarckism are: the driving force for evolution is environment. এই যে ড্রাইভিং ফোর্সের কথা বলা হচ্ছিল, এখানে কিন্তু ড্রাইভিং ফোর্স অলওয়েজ হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। আমরা ইভলিউশনের কথা যখন ক্লাস 10 লেভেলে পড়েছি, আমরা জানি যে ইভলিউশন কখন সম্ভব হয়। ইভলিউশন মানে এক ধরনের প্রাণী থেকে বা এক ধরনের উদ্ভিদ থেকে বা এক ধরনের জীব থেকে অন্য ধরনের জীবের সৃষ্টি। এটা কখন হয়? এটা হচ্ছে যখন এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ হবে, স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স নানা কারণে একটা জীব করবে, তখন তার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তিত পরিবেশে তাকে নতুনভাবে অভিযোজিত হতে হবে, অর্থাৎ অভিযোজন
অ্যাডাপ্টেশন হতে হবে এবং তার ফলে তার মধ্যে চেঞ্জ আসবে। তার মানে এই এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ দ্যাট লিডস টু অ্যাডাপ্টেশন is the driving force for evolution, because change in environment brings about changes in the heredity of the organisms এবং এর ফলে কী হচ্ছে, নাম্বার অফ ভ্যারিয়েশনস অ্যাপিয়ার and some of the variations are transferred to the next generation. Variations passed on to the progeny are those which influence germ cells. সোমাটিক সেলে ভ্যারিয়েশন যদি রেকর্ডেড হয় তাহলে সেটা পরবর্তী প্রজনীতে যাবে না, যদি জার্ম সেলে হয় তবেই সেটা যাবে। তাহলে এই যে নয়া ল্যামার্কবাদ বা এর সাপোর্টে কিছু কিছু এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে, যে কিছু কিছু লোয়ার অ্যানিমাল যেমন হাইড্রা, প্ল্যানেরিয়া তোমরা পড়েছো, আর্থওয়ার্ম, এইসবগুলো যদি হচ্ছে যে শরীরের একটা অংশ কেটে ফেলা হয় তাহলে রিজেনারেট করে, বাকি অংশটা গজিয়ে যায়। এবং অনেক প্ল্যান্ট আছে ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন হয় যাদের, ধরো ডাল কেটে লাগানো হচ্ছে একটা গোলাপ ডাল, তার মানে প্ল্যান্ট সেলের প্রতিটা কোষই হচ্ছে টোটিপোটেন্ট। টোটিপোটেন্ট মানে যে একটা জাইগোট ফর্ম হলো, জাইগোট ফর্মেশনের পরে সেই জাইগোটটা কোষটার ডিভিশন হতে আরম্ভ করে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্লিভেজ। এই ক্লিভেজ হয়ে একটা বল অফ সেলস তৈরি হয়, দ্যাট মানে একটা প্রাথমিক অবস্থা ভ্রূণের, সেটাকে বলা হয় মরিউলা। এই অবস্থাতে তার যে কোষগুলো, সেই কোষগুলো যদি সেপারেট করে দেওয়া যায় তাহলে প্রত্যেকটা কোষ থেকে এক একটা অর্গানিজম সৃষ্টি হবে, এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল সৃষ্টি হবে। তার মানে ওই কোষগুলোকে তখন বলা হবে টোটিপোটেন্ট সেলস, মানে প্রত্যেকটা সেল একটা নিউ ইন্ডিভিজুয়াল সৃষ্টি করার বৈশিষ্ট্য রাখে। তো এই যে ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন এবং এই যে রিজেনারেশন অফ লোয়ার অ্যানিমালস, এইটা কি প্রুভ করছে যে তাহলে এইটা সোমাটিক সেল থেকে, অ্যাফেক্টেড সোমাটিক সেল থেকে হচ্ছে। তা সোমাটিক সেলটা যদি অ্যাফেক্টেড হয়, variations passed on to the progeny are those variations which influence germ cells, or when the germ cells are formed from the affected somatic cells. প্ল্যান্ট থেকে ওইভাবে ডালপালা লাগিয়ে দেওয়া হলো, সেখান থেকে রিজেনারেট করে হলো, দিয়ে তার আবার সিডস তৈরি হবে। এবং বিভিন্ন টেম্পারেচার, হিউমিডিটি এইসবের পরিবর্তন হয়ে গেলে, ড্রাস্টিক চেঞ্জ যদি হয়ে যায়, তাহলে বিভিন্ন জীবের মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক রকম মিউটাজেন্স আছে, এক্স রে, গামা রে, আলট্রাভায়োলেট রে, মাস্টার্ড গ্যাস, তোমরা হয়তো নাম শুনে থাকবে মাস্টার্ড গ্যাস। এটার ফর্মুলা হচ্ছে C4H8Cl2S। এটা হচ্ছে বিস, দ্যাট মিন্স 2-chloroethyl সালফাইড। এটা একটা সাইটোটক্সিক গ্যাস। এছাড়াও নাম্বার অফ কেমিক্যালস আছে যেগুলো দ্যাট which induce mutations. The chemicals or the factors that induce mutations are called mutagens. মুলার এবং অন্যান্যরা ড্রসোফিলাতে এক্স রে প্রয়োগ করে
এবং ড্রসোফিলায় মাস্টার্ড গ্যাস প্রয়োগ করে মিউটেশনস লক্ষ্য করেছিলেন। দিজ আর পারমানেন্ট ভ্যারিয়েশনস হুইচ রিমেন ইন দি জিন পুল ইনডেফিনাইটলি। এবার আমরা কেপ ডুয়েলারের কথা বলেছি, আমি প্রোটিয়াসের কথা বলেছি, যে কেভের মধ্যে থাকলে স্যালামেন্ডারের গায়ে কোনো পিগমেন্টেশন থাকে না, কিন্তু তাকে এনে আলোয় কেভ থেকে বার করে তো আলোয় রাখলে বেশ কিছুদিন তার গায়ের রঙটা ব্রাউন কালার হয়ে যায় এবং গায়ের উপরে ব্ল্যাক পিগমেন্টেশন দেখা যায় এবং রুডিমেন্টস অফ আই দেখা যায়। মানে এমনি সে ব্লাইন্ড, আমি উল্লেখ করেছি, কিন্তু তাকে আলোয় রাখলে রুডিমেন্টস অফ আইজ ডেভেলপ। তো এই সমস্ত যে কথাগুলো, এইগুলো থেকে আমি সামারাইজ করতে পারি নিও ল্যামার্কিজমটাকে এইভাবে, যে it is modification of Lamarck's theory to make it acceptable. Neo-Lamarckism does not mention internal vital force to be any factor for evolution. Principle of appetency is discarded. It is not accepted. ইচ্ছা করে শরীরের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। It does not recognize use and disuse of organs. তাহলে যে ব্যায়ামবীর, তার ছেলে তো খুব মাস্কুলার বডি সম্পন্ন হতে পারে, হবে এরকম যদি হতো, কিন্তু হয় না। অনেক সময় দিয়ে তার ছেলে দেখা গেল খুবই রোগা হলো। তাহলে ইউজ অ্যান্ড ডিসইউজ অফ অর্গানস, এটা যে ক্যানট বি এনি মেজর ফ্যাক্টর ইন ইভলিউশন। চেঞ্জেস ইন এনভায়রনমেন্ট directly influence all types of organisms, সব সমাধিই জানি। It distinguishes germ cells from somatic cells. Neo-Lamarckism, যে ল্যামার্ক বলতে পারেননি যে এই যে ডিস্টিংশন অফ সোমাটিক অ্যান্ড জার্ম সেলস ল্যামার্ক বলতে পারেননি, কিন্তু নিও ল্যামার্কিস্ট যারা, তারা বলছেন যে জার্ম সেলস আলাদা, সোমাটিক সেলস আলাদা। Only those variations are inherited which affect germ cells directly or indirectly. তোমরা জানো যে থিওরি অফ continuity of germ plasm as proposed by Weizmann in 1892. According to this theory, the inheritance of traits from parents to offspring occurs only through germ plasm, which also passes from generation to generation. Weizmann কি করেছিলেন? He removed the tails of mice for 21 generations. The 22nd generation did not develop any difference in size of tail from that of the original parents. তার মানে এই যে চেঞ্জটা করা হলো, লেজটা কাটা হলো, সেই পরিবর্তনটা জার্ম প্লাজমের মধ্যে ধরা পড়েনি, সেই জন্য সেটা বংশ পরম্পরায় বাহিতও হয়নি। এবং ওয়াইজম্যানই প্রথম বলেছিলেন যে যা দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা সোমাটোপ্লাজম মানে সোমাটিক সেলের বৈশিষ্ট্য, আর একটা জার্ম প্লাজম মানে যেটা এখনকার দিনে গ্যামেট বলি তার বৈশিষ্ট্য। এবং জার্ম প্লাজম ডিভাইডস অ্যান্ড gives rise to both somatoplasm and new germplasm. The process is repeated in every generation. ঠিকঠাক বলতে পারেননি ভাইসম্যান, কিন্তু এই প্রপোজিশনটা দিয়েছিলেন নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা, নানা রকম ঘটনা দেখে। এ কন্টিনিউটি অফ জার্ম প্লাজম মানে 22টা জেনারেশন আগে যে ইঁদুরটার কথা বলছি, তার যে জার্ম প্লাজমটা ছিল 22তম জেনারেশনেও জার্ম প্লাজমের কন্টিনিউটি বজায় আছে। তাহলে জার্ম প্লাজম ইজ কনসিডার্ড ইমমর্টাল according to Weizmann. And germ plasm possesses hereditary factors or determinants. They are responsible for expression of different traits. And during the birth of an offspring, germ plasm of both the parents contribute equally. Therefore, offspring becomes a mixture of characteristics of father and mother.
of the male and the female parents. And the acquired variations are restricted to only somatic cells. As somatic cells of one generation are not continued with somatic cells of the offspring, acquired variations vanish with the death of the individual. But variations which appear in the germ plasm are called germinal variations. They are passed on to the next generation. এই হলো জার্ম প্লাজম থিওরি সংক্ষেপে। এরও আবার সমালোচনা আছে যে সেগুলো আমাদের ডিটেল নেই।